A very good morning, everyone. Today here with the guest lecture on behalf of PK Mercantile Bank Law College. I'm Jayesh Mali. Uh, Welcome you. Dhruraj Bhavsar is an advocate at Gujarat High Court. Uh, I want to give a brief introduction about Dhruraj Bhavsar, who is currently working with the uh, revenue litigations. He is an advocate at Gujarat High Court, and it's my pleasure to introduce you, sir. And he is a core interest of his area is in the revenue litigation and uh, commercial litigations. And he did his LLB integrated from SP universities as well as master degrees from Nirma universities. In his area of practice are commercials, litigation, National Company Law Tribunal at Ahmedabad, and money suits complaints relating to negotiable instrument act and consumer protections as well as anti-corruption cases in the Gandhinagar. He is also into land and revenue litigation, property title investigation reports, and company law litigations before the High Court of Gujarat. So I welcome you, Dhruraj, again. Actually, he is my friend, and I hand over to you the today's session on the revenue litigations. Kindly share your All right, Yash. kindly share your screen. All right. I'll start. Thank you so much for your kind introduction. I'll start it off. Lecture itself. It is virtual revenue proceedings and title litigation. So when we started off the law, when we started off to study the law, did anybody tell us about what is revenue proceedings? What is title investigation? The answer is no. Precisely no. The revenue proceedings, if somebody is belonging to a family who is a farmer by profession, they will come to know that what is a revenue proceeding. Because whenever we are going to the Mamlatdar office, collector office, for some or the other reason, સાત બારના ઉતારા લેવા માટે જવાનું હોય કે ફોર્મ 6 ની એન્ટ્રીઓ લેવા જવાનું હોય કે પ્રીમિયમ ભરવા જવાનું હોય પાણીનો વેરો ભરવા જવાનું હોય કે કોઈ ગમે એ રીતે આપણે મામલતદારની કચેરીમાં જઈએ અથવા પછી પંચાયતમાં જઈએ they will come to know કે what is revenue proceeding, not otherwise. So this is to share કે what is revenue proceeding per se, how does it work, land કઈ જાતની હોય છે, એને લેન્ડ હોય, નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ હોય અને એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ હોય, પોત ખરાબો હોય, અલગ અલગ પ્રકારની લેન્ડ હોય, ગામતળની જમીન હોય. હવે એ લેન્ડને આપણે એની એન્ટ્રી એટલે કે ફોર્મ 6 ની જે એન્ટ્રી હોય, we'll understand what is form 6 and we'll go ahead with that. But અત્યારની સુધી વાત કરીએ for now if we talk about, તો બેઝિક આઈડિયા આપણે લઈએ તો વોટ ઇઝ રેવન્યુ પ્રોસિડિંગ એના વિશે આપણે ખાસ જોવાનું છે. સેકન્ડલી બીજો ટોપિક જે છે that is title investigation. Title investigation is also related to Transfer of Property Act, Bombay Stamp Act, which is so-called Gujarat Stamp Act, as per the state amendment. So આ બે વસ્તુ વિશે આપણે બેઝિકલી વાત કરવાના છીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ રેવન્યુ પ્રોસિડિંગ, એની ઓરિજિનલ બોડી, એની એપેલેટ બોડી. અને હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી આપણે ઓરિજિનલ થી લઈને એપેલેટ બોડીઝ કઈ કઈ છે so far as different sorts of land are concerned. Secondly, we are going to talk about the title investigation with reference to the transfer of property. Of course, if there is a court, if we member, there is nobody can transfer the better title than he holds. So, a આખો court એના વિશે છે. So, let us begin. So, what are the legislations involved so far as revenue proceedings are concerned? Basically, and primarily, it involves Bombay Land Revenue Code 1879 and the Gujarat
Tenancy and Agricultural Lands Act 1948. If anybody, again, if anybody belonging to the farmer family, જે લોકોના father હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. Otherwise, who is lucky enough to have his father in the litigation field, precisely in the revenue litigation, એ લોકોને જ ખ્યાલ હશે. અધરવાઇઝ બહુ ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હોય છે કે આમાં એકચ્યુઅલી રેવન્યુ લિટિગેશનમાં શું હોય અને હાઉ ડઝ ઇટ ફંક્શન ઇન રિયલ. સો બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ અને ગુજરાત ટેનન્સી એન્ડ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ એક્ટ, તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે અગાઉ ઘણા વર્ષો પહેલા ખેડેની જમીન એવો એક કાયદો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલો સરદાર પટેલ દ્વારા. હવે ગણોત એટલે કે ખેડૂત, ગણોત અલગ છે, માલિક અલગ છે અને જમીન અલગ છે. જમીનનો માલિક એટલે કે જે રિયલ ઓનર, એ કોઈ દિવસ ખેડવા ના જાય. વોટ હી વિલ ડુ ઇઝ હી વિલ પ્રેફર કે હું અમુક શેર લઈ અને પછી કોઈને ખેડવા આપી દઉં અને એના નામે બધું પાણી પાત્ર બીજી પ્રોસિડિંગ એના નામે થાય, વેરો એ ભર્યા કરે, અથવા વેરો જે રીતનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય એ રીતે લોકો વેરો ભરાવડાવે. સો ગણોત ઇઝ અ ટેનન્ટ. So this Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, it is basically with reference to the tenancy. Tenancy એટલે કે ખેડૂત, ગણોત જે એને કહેવાય, ટેનન્ટ. અને સેકન્ડલી ઇટ ઇઝ બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ. તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ એન્ટ્રી ફોર્મ 6 ની એન્ટ્રી આપણે કરાવવાની છે, હકપત્ર. ફોર્મ 6 એટલે કે હકપત્ર. એમાં જો તમારે એન્ટ્રી કરાવી હોય તો તમારે 135 ડી ની નોટિસીસ પહેલા ઇસ્યુ કરાવવી પડે કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી. પછી સેલરનું સાઇન આવે, સેલરની સાઇન આવે પછી આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ અને ફાઇનલી પછી એ એન્ટ્રી પ્રમાણિત થાય. સો હવે બીજી એક વસ્તુ એ છે કે આમાં સિવિલ પ્રોસિજર કોડનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ કેટલું છે. મોસ્ટલી civil procedure code governs the trial in the civil court, which is applicable to revenue courts in a limited extent, to just ensure that there is a transparency in the proceeding when it comes to the adjudication process. So first, when we start off the litigation part, it is not a litigation per se. Professor Jayesh Mali સાથે બી મારી બહુ હેલ્ધી ડિસ્કશન થયું હતું કે હાઉ કેન વી નોટ સે ઇટ એઝ અ સિવિલ litigation. I said it is not civil litigation, not at all. કારણ કે આમાં we are going to go before the authority which is having only and only the adjudication powers. હા, ઓફકોર્સ એવું થશે કે તમારી એપ્લિકેશન ત્યાં આગળ જાય કોઈ બી વિથ રેફરન્સ ટુ એની સોર્ટ ઓફ લેન્ડ, ભાઈ આમાં ડિસ્પ્યુટ છે, આમાં કોઈ કબજો નથી આપતું, અથવા ઘણો હવે છોડતો નથી જમીન, પછી બીજા કોઈ ડિસ્પ્યુટ્સ આપણે લઈને જઈએ તો એ બધું સિવિલ દાવામાં આવે. બટ ઇટ ઇઝ રેવન્યુ લિટિગેશન કે જ્યાં આગળ ઓનરશિપ કોની છે એ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું હોય છે આ રેવન્યુ કોર્ટ્સમાં. ક્યારે કોની પાસેથી કોની પાસે જમીન ગઈ, હુમાયુ, બાબર, અકબર, હુમાયુ, એ આખા જે એ લોકોના વંશજો હોય એ લોકોની જેમ આપણે હિસ્ટ્રી એ લોકોની આપણે ટ્રેસ કરવી પડે કે ભાઈ 1952 થી લઈને અત્યાર સુધી કોની લેન્ડ હતી. હવે એન્ટ્રી એટલે કે ફોર્મ 6 ની 7/12 ઉતારો અને ફોર્મ 6 ની એન્ટ્રી, એના વિશે આપણે આગળ માહિતી મેળવીએ હમણાં, એટલે આપણને વધારે ક્લિયર થશે આમાં. તો બેઝિકલી આમાં જોવા જઈએ તો સિવિલ પ્રોસિજર કોડની જે વાત છે, ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ and in a limited extent just to ensure the transparency in the proceedings in the adjudication process. So the civil procedure code per se does not strictly apply to the revenue proceedings. This is what I have understood from the uh, practice and procedures I have learned so far. Meaning of the word revenue. ગુજરાતીમાં કહીએ what is મહેસૂલ. રેવન્યુ એટલે કે મહેસૂલ. હવે સરકારને પૈસા તો જોઈએ ગમે ત્યાંથી બધા પ્રોસિડિંગ અને બીજા બધા એના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક્સને સંભાળવા માટે. તો રેવન્યુ એટલે કે મહેસૂલ arising out of or being generated out of transfer of property is the biggest means for every state. અને લિકર તો આપણા ગુજરાતમાં બંધ છે એટલે એ લોકો માટે તો રેવન્યુ જનરેટ કરવાનો ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી સબ રજિસ્ટર ઓફિસમાંથી જેટલી બી આવક થતી હશે એવી હું તો માનું છું કે આખા ઇન્ડિયામાંથી ક્યાંય નહીં થતી હોય. કારણ કે સૌથી વધારે રેટ્સ ફોર ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી ઇઝ ઇન ગુજરાત ઇટસેલ્ફ, નો વેર એલ્સ. 4.9% તમારે જો ટ્રાન્સફર સેલ ડીડ બનાવવું હોય,
ટ્રાન્સફર કરવી હોય બાય વે ઓફ સેલ, તો એ દસ્તાવેજમાં તમારે 4.9% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે, પ્લસ 1% રજિસ્ટ્રેશન ચાર્જ. એટલે ઓલમોસ્ટ 6% તમારો ટોટલ દસ્તાવેજની વેલ્યુ ના 6% તમારે ખર્ચો ગણી લેવાનો. આટલી પર ટ્રાન્સફર પ્રોપર્ટી આવક થાય સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને. તો રેવન્યુ એટલે કે મહેસૂલ એ ક્યાંથી જનરેટ કરે છે એનું, અને આખી જે પ્રોસિડિંગ છે એના માટેની આ વાત છે. વિચ ઇઝ ઇન્કમ જનરેટેડ બાય સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અપોન ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી. બેઝિકલી આ રેવન્યુનો મતલબ એ થાય છે. રેવન્યુ પ્રોસિડિંગ એ આપણે આગળ જોઈએ. એના માટે ફર્સ્ટ આપણે સમજવું પડશે કે લેન્ડ એકચ્યુઅલી કયા કયા પ્રકારની હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ એન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ વિચ કેન બી આઈડેન્ટિફાઈડ ફ્રોમ ધ એક્સટ્રેક્ટ ઓફ 7-12, 7 અને 12 ઉતારા જે હોય. એટલે કે એ અત્યારે કોણ ત્યાં આગળ માલિક છે એ માલિકીના પુરાવા તરીકે આપણે લઈ શકીએ. 7-12 ઉતારા. ફોર્મ નંબર 6 એટલે કે એની એન્ટ્રી, રેવન્યુ મ્યુટેશન એન્ટ્રી આપણે એને કહેવાય. અને ફોર્મ 8, આની ઉપરથી આપણને એકચ્યુઅલી ખબર પડે કે હુ ઇઝ ધી ઓનર રાઈટ નાઉ. બેઝિકલી 7-12 ઉતારો જોઈએ તો એમાં નામ લખેલું જ હોય કે ભાઈ આમાં આ માણસ ઓનર છે. સેકન્ડ ઇઝ નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ which can be identified from extracts of 7-12, of course, Form 6 and other orders of collector શ્રી after payment of appropriate amount of premium. એટલે કે તમારે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડને જો નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાં કન્વર્ટ કરવી હોય ફોર રેઝિડેન્શિયલ પર્પઝ or for any other purpose, say let's say for commercial purpose, for industrial purpose, એ બધા પર્પઝ માટે જો તમારે એને કન્વર્ટ કરવી હોય એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડને નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાં, હવે અમુક અભિપ્રાયો લેવામાં આવે અલગ અલગ ઓથોરિટીઝના, અલગ અલગ સ્ટેટ ઓથોરિટીઝના. એન્વાયરમેન્ટલ ક્લિયરન્સ છે કે નહીં, પછી એમાં કઈ નાળી જતી હોય તો એને આપણે રોકવાની નથી, થઈ શકશે કે નહીં આમાં કમર્શિયલ અરેન્જમેન્ટ, પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અરેન્જમેન્ટ હોય તો પછી એ લોકોને અમુક કન્ડિશન્સ મૂકી હોય તો જ અમે તમને એને લેન્ડ કરી આપીશું, નોન એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ કરી આપીશું. એવી કન્ડિશન્સ મૂકવાના પાવર્સ છે કલેક્ટરના. તો બેઝિકલી કલેક્ટર ઇઝ ધ કિંગ ઓફ ધી ડિસ્ટ્રિક્ટ. એ તો આપણને ખ્યાલ જ હશે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લોમાં કદાચ આપણે ભણ્યા પણ હશું ભૂતકાળમાં. સો સેકન્ડ ઇઝ નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ. હવે બિફોર વી ગો ફર્ધર, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો કે એકચ્યુઅલી જમીનની માપણી અને જમીનને આપણે કઈ રીતે ઓળખવી. કે આપણે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ આટલા વીઘા જમીન છે, આટલા ચોરસવાર જમીન છે. એ ચોરસવાર, એકર, હેક્ટર, ગુંઠા, વાસા, માઇલ, ચોરસ કિલોમીટર, કિલોમીટર, એવી રીતે બેઝિકલી આની માપણી છે. આ એક્ઝેક્ટ એક પિક્ચર છે જે તમને ક્લિયર કરશે કે ચોરસવાર એટલે કેટલા ચોરસ ફૂટ થાય, પછી એક વીઘા એટલે કેટલા ચોરસ મીટર થાય, એક વીઘા એટલે કેટલી ચોરસ ફૂટ થાય. બેઝિકલી આ જમીનની માપણી માટેની આ વાત છે. આ એકવાર તમે આરામથી જોઈ લેજો. યુ કેન જસ્ટ હેવ અ લુક એટ on your free time just to get the understanding as to how does it how does the land is to be measured. Going further, original and appellate body in case of agricultural land. હવે as we talked, આપણે બે જાતની જમીન છે, એક એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ અને ઓફકોર્સ નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ. હવે ઓરિજિનલ બોડી ઇન કેસ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, જ્યારે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ ઉભો થાય જમીન છે, હવે એમાં કોઈ જાતનો ડિસ્પ્યુટ ઉભો થાય, માની લો કે હું માણસને જમીન વેચી ના શકે એવો કાયદો છે. ઘણો ધારામાં પણ છે, ગુજરાત ટેનન્સી એન્ડ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડમાં પણ છે, અને બીજા એલિડ લોઝમાં પણ એવું છે કે યુ કેનોટ સેલ if you are a farmer, you cannot sell your land to any person who is not a farmer, just to ensure that the land is going in the safe hands, and agricultural activities are continued. So original body who is મામલતદાર, કૃષિ પંચ, જો ગણોત હોય, ગણોત એટલે કે ખેડૂત જે ખેડે છે, as I said,
જમીન અલગ છે, જમીનનો માલિક અલગ છે, અને જમીન ખેડતો માણસ એટલે કે ગણોતિયો જેને કહેવાય એ અલગ છે. એટલે જો મામલતદાર કૃષિ પંચમાં જવું પડે, જો તમારી કોઈ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાં ડિસ્પ્યુટ છે, એની અપીલ થાય, ત્યાંથી આપણે મેઇન કેસ દાખલ કર્યો, ત્યાં આગળ સુનાવણી થાય કે ભાઈ શું ઇસ્યુ છે, આપણે આટલું વેરો નથી ભર્યો, કેટલો વેરો બાકી છે. દર વર્ષે તમારે આમાં સૌથી પહેલા તો વેરો ભરવો પડે પંચાયતમાં જઈને, અને એની રિસિપ્ટ લેવી પડે. જો તમે આ વેરો ના ભરો, ઇવન ઇફ યુ આર એન એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ, તમે ગણો છો કે પછી એના જમીનના માલિક છો, દર વર્ષે જે પ્રમાણેનો નક્કી કરેલો વેરો પંચાયતમાં આપણે ના ભર્યો અને એની રિસિપ્ટ ના લીધી, તો પછી એ જમીન ઉપર બોજો બોલે. હવે બોજો એટલે કે એન્કમ્બરન્સ, લિયન ઓફ ધી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હુ ઇઝ અથોરાઇઝ ટુ કલેક્ટ ધ રેવન્યુ ઇન ધ સેન્સ કે આ વેરો, હવે જો વેરો ના ભર્યો હોય તો જમીન ઉપર બોજો બોલે. હવે જમીન તમારે એના પછી ટ્રાન્સફર કરવા જાઓ તો પછી ઓલરેડી હોય, એટલે યુ કેનોટ સેલ ધ લેન્ડ ટુ એનીબડી. ઇવન ઇફ યુ આર વિલિંગ ટુ સેલ ધીસ લેન્ડ ટુ someone who is an agriculturist also, you cannot sell it, કારણ કે અહીંયા બોજો બોલે છે, સરકારનું લિયન છે આની ઉપર, એન્કમ્બરન્સ. યુ કેનોટ સેલ ધ લેન્ડ ઇફ there is an encumbrance. તો એના ડિસ્પ્યુટ ઉભા થઈ શકે મામલતદાર કૃષિ પંચમાં. કોઈએ કબજો કરી લીધો હોય એવો કોઈ ડિસ્પ્યુટ બની શકે, વિચ ઇઝ અ સિવિલ મેટર ફોર શ્યોર. પણ અહીંયા પણ જો કોઈએ ઇલીગલી કોઈને સેલ આઉટ કરી નાખી હોય, અને ફોર્મ 6 ની એન્ટ્રી, ફોર્મ 6 એટલે કે કોઈ પણ એન્ટ્રી થાય, એને થઈ લેન્ડ તો બી એની એન્ટ્રી થાય ફોર્મ 6 માં, સેલ આઉટ થઈ તો બી દસ્તાવેજ રજૂ કરી, ઇન્ડેક્સ ની નકલ રજૂ કરી, જૂનો 7/12 રજૂ કરી અને આપણે એને નામે કરી શકીએ. એની દરેકની એન્ટ્રી થાય, કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય કોઈ પણ જમીન ઉપર, એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ હોય કે એને લેન્ડ હોય, નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ હોય, બધા ફોર્મ 6 ઇઝ કોમન. લેવાનું કે વેચાણનું કે પછી એને થઈ કે પછી અમાલ્ગેમેશન થયું, લેન્ડ બધી 4-5 સર્વે નંબર ભેગા થઈ ગયા કે એના ટુકડો એટલે કે જે જમીન નાનકડી એક બાજુ પર રહી ગઈ છે તો એને ટુકડો કહેવાય, એ ટુકડાની જમીન કહેવાય. દેટ ઇઝ ઓલ ટુગેધર અનધર સબ્જેક્ટ. પણ અત્યાર માટે આપણે સમજીએ તો જે કોઈ એન્ટ્રી, કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું એની એન્ટ્રી પડે, ફોર્મ 6 ની એન્ટ્રી, હકપત્રકની એન્ટ્રી જેને કહેવાય. હવે એમાં કોઈ ડિસ્પ્યુટ આવ્યો તો એ બી મામલતદાર કૃષિ પંચમાં જાય, ત્યાં આગળ સુનાવણી થાય. પછી જો ત્યાં આગળનો ડિસ્પ્યુટ આપણે અપીલ કરવો હોય તો જમીન સુધારણા શાખા છે, એપેલેટ બોડી, દેટ ઇઝ જસુ. કોઈએ સાંભળ્યું હશે કે જસુ શું છે? કલેક્ટર ઓફિસમાં જે તે ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરની ઓફિસમાં જમીન સુધારણા શાખા હોય જ, એ જસુમાં જાય જો મામલતદાર કૃષિ પંચમાં સેટલ ના થયો તો ડિસ્પ્યુટ. પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરમાં જાય, જો ત્યાં પણ જમીન સુધારણામાં શાખામાં જસુમાં પણ જો ડિસ્પ્યુટ સોલ્વ ના થયો તો પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર પાસે મેટર જાય. ત્યાં ના થયો તો જીઆરટીમાં જાય, દેટ ઇઝ ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રિબ્યુનલ. એ લાલ દરવાજામાં છે અમદાવાદમાં. આખા ગુજરાતમાં એક જ ટ્રિબ્યુનલ છે, દેટ ઇઝ ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રિબ્યુનલ. ધીસ ઇઝ specifically constituted just in order to adjudicate the matters pertaining to agricultural land. એટલે તમારી એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાં જો ડિસ્પ્યુટ છે, તમે મામલતદાર કૃષિ પંચમાં જઈ આવ્યા, ત્યાં ના થયું સેટલ, પછી જસુમાં ગયા, ત્યાં ના થયું સેટલ, ત્યાંથી ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર પાસે અપીલ કરી, ત્યાં પણ ના સેટલ થયું, દેન યુ હેવ ટુ કમ ટુ ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રિબ્યુનલ, જીઆરટી. અને ત્યાં પણ માની લો કે કોઈ જ જાતનો ડિસ્પ્યુટ સેટલ ના થયા, સોલ્વ ના થયા, તો પછી આપણે હાઈકોર્ટમાં જવાનું હોય. એપેલેટ બોડીને અપ્રોચ કરીશું તો એ એડમિટ તો થઈ જશે મેટર, પણ લિસ્ટિંગ થઈ અને આર્ગ્યુમેન્ટ વખતે આવશે ત્યારે એવું જ કહે છે કે તમે નીચેની બોડીને, એપ્રોપ્રિએટ બોડીને તમે કેમ અપ્રોચ નથી કર્યો. દેટ મીન્સ કે તમારું એ આખી દાખલ કરેલી એપ્લિકેશન જ તમારી રિજેક્ટ થઈ જશે. એટલે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ફોલો ધ પ્રોસિડિંગ. પહેલા મામલતદાર કૃષિ પંચ, જમીન સુધારણા શાખા, ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર, ગુજરાત જીઆરટી અને પછી હાઈકોર્ટ લાસ્ટલી. Original appellate body in case of agricultural land, other than agricultural, I stand corrected. Original and appellate body for land other than agricultural land. એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ શબ્દ વાપરવાનો એનું તાત્પર્ય એ જ છે કે જમીન એઝ આઈ સેડ કે બે પ્રકારની હોય.
એમાં બી જો આપણે પાર્ટીશન પાડીએ તો પોત ખરાબો એક છે, જરાયત કહેવાય. જરાયત એટલે કે અ, ખેડવા લાયક જમીન, દેટ ઇઝ જરાયત, જેમાં ઓલરેડી વાવણી આપણે કરી શકીએ એમ છે. પોત ખરાબો એટલે હવે આની કોઈ અહીંયાથી કોઈ ઉપજવાનું નથી, ગમે એટલો વરસાદ બી પડશે ને તો બી અહીંયા આગળ કશું ઉગવાનું નથી, એને પોત ખરાબો કહેવાય. ઘણા વર્ષથી આપણે ખેડી જ ના હોય એ જમીનને પોત ખરાબો જમીન કહેવાય. અને પછી આવે ગામતળની જમીન. પહેલાના લોકો પહેલા 30, 40, 50 વર્ષથી પણ થોડું આપણે આગળ જઈએ 1930માં કે 1920માં, તો એ વખતે આટલું બધું કોન્ક્રીટ જંગલ નહોતું, એટલે ત્યાં લોકો પહેલા કમર્શિયલ એક્ટિવિટીઝ ગામની બહાર કરતા હતા. અને મેઇનલી જે રહેઠાણ જે હોય, વેર ધ પીપલ આર રિસાઇડિંગ એકચ્યુઅલી ગામમાં, એને ગામતળની જમીન કહેવાતી હતી. સો એ ગામતળ છે, પોત ખરાબો અલગ છે. એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એટલે કે જ્યાં આગળ એગ્રીકલ્ચરની એક્ટિવિટી થઈ શકે છે, દેટ ઇઝ એન એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ. પછી તમે પ્રીમિયમ ભરી સેક્શન 65 ઓફ BLRC, બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડમાં એપ્લિકેશન કરી, અપ્રોપ્રિએટ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રીમિયમ ભરી અને જેટલા બી કન્ડિશન્સ મૂક્યા છે કલેક્ટરે, એ ફોલો કરી અને પછી તમે એને લેન્ડમાં એટલે કે નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાં એને ટ્રાન્સફર કરી શકો. So that is non-agricultural land. As per section, after following the process of section 65 of BLRC, Bombay Land Revenue Code, તમે નોન એગ્રીકલ્ચર નો ઓર્ડર મેળવો, NA નો ઓર્ડર. So in that case, ઓરિજિનલ બોડી થઈ છે, એમાં કોઈ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થયો, એઝ આઈ સેડ કે ફોર્મ 6માં કોઈને ડિસ્પ્યુટ થયો, એન્ટ્રી કોઈ વેચાણ કોઈએ કરી નાખ્યું, કોઈની બહાર પાવર પેટર્નથી સેલ આઉટ કરી નાખી ફ્રોડ્યુલન્ટલી, તો સિવિલ દાવો તો ઓફકોર્સ થવાનો જ છે. ક્રિમિનલ પણ આપણે પ્રોસિડિંગ એની અગેન્સ્ટમાં ઇનિશિએટ કરી શકીએ. પણ એને જો ફોર્મ 6ની એન્ટ્રી પડાવી દીધી છે, એટલે કે હકપત્રકમાં એની નોંધ કરાવી દીધી છે, તો હકપત્રકની નોંધો આપણે સૌથી પહેલા કોની પાસે ચાલી, તો એની ઓરિજિનલ બોડી છે તલાટી કે મામલતદાર. ત્યાં આગળ તમારે જઈને કહેવાનું કે ભાઈ આ ખોટી એન્ટ્રી પડી છે, તમે એને સુધારો. આ એન્ટ્રીમાં પછી એમાં એ લોકો જે દસ્તાવેજ માંગે આપણે આપવા પડે. ફોર્મ 6ની જે એન્ટ્રી ખોટી પડી છે એ આપણે પ્રોડ્યુસ કરવી પડે, પછી હિયરિંગ થાય, બંને પાર્ટીની સમજ થાય, પછી એ લોકો આપણને બોલાવે, સામે રિપ્લાય ફાઇલ થાય, પછી આપણે કોઈ રિપ્લાય ફાઇલ કરવો હોય તો આપણે બી રિપ્લાય એનો ફાઇલ કરવાનો, અને પછી ધ પ્રોસિડિંગ વિલ ગો ઓન. સો દેટ ઇઝ બિફોર, ઓરિજિનલી દેટ સ્ટાર્ટ્સ બિફોર તલાટી કમ મામલતદાર. ત્યાં આગળ કોઈ સેટલમેન્ટ ના થયું, ત્યાં આગળ કોઈ જાતનું નિરાકરણ ના આવ્યું બંને પાર્ટીમાં, then the appellate body, the first appellate body is deputy collector. સેટલમેન્ટ ના થાય તો કલેક્ટરમાં જવાનું. કલેક્ટર, એઝ આઈ સેડ, હી ઇઝ ધ કિંગ ઓફ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ. હી હેઝ plenary powers with reference to revenue and land. કલેક્ટરમાં પણ એક્ઝોસ્ટિવ પ્રોસિડિંગ્સ થશે, ત્યાં આગળ પણ દાખલ થશે આપણી એપ્લિકેશન, આપણી અરજી, એની ઉપર સુનાવણી થશે, અને ફાઇનલી કલેક્ટર વિલ રેન્ડર હિઝ જજમેન્ટ. ત્યાં આગળ પણ જો તમને સેટિસ્ફેક્શન નથી બંને પાર્ટીને, કોઈ બી એક પાર્ટી તો એગ્રી થવાની છે ઓર્ડરથી, તો સ્પેશિયલ સેક્રેટરી રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ SSRD એ અમદાવાદમાં એક જ જગ્યાએ છે આખા ગુજરાતમાં, જ્યાં આગળ જેને કહેવાય છે સ્પેશિયલ સેક્રેટરી રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઇટ વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન 1967 બેઝિકલી. આ એક સ્પેશિયલ સેક્રેટરીની ઓફિસ છે, હુ ઇઝ બિલોંગિંગ ટુ ધ રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે કે આમાં કોર્ટમાં ભરાવો ના થઈ જાય, પાઇલઅપ ના થઈ જાય મેટર્સ, એના માટે બેઝિકલી SSRDની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. અહીંયા IAS ઓફિસર્સ બેસે, they are the adjudicating body, they are the adjudicating authorities. અહીંયા આગળ રિટાયર્ડ IAS જે હોય એ લોકો અહીંયા આગળ એજ્યુડિકેટ, they have the quasi judicial powers. અને જો SSRD માંથી તમને સેટિસ્ફેક્શન ના થાય, then you have ultimate option of High Court, then of course then Supreme Court. એટલે કે આ એક એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડનું અને બીજું થયું નોન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડનું ઓરિજિનલ અને એપ્લેટ બોડી. So let's go ahead with what is 7 બાર. તમને બધાને એક તો ક્વેશ્ચન હશે કે 7 બાર ફોર્મ 6 ક્યારના આપણે વાત કરીએ છીએ, પણ એ છે શું? એ આ છે 7 બારનો ઉતારો. ઓફકોર્સ આ એક એવી ઇન્ફોર્મેશન છે કે મારે શેર આવી રીતે પબ્લિકલી ના કરવી જોઈએ, પણ સ્ટીલ આઈ એમ ટેકિંગ ધ રિસ્ક.
સો આ એક જમીનનો 7/12 ઉતારો છે. એમાં પ્રિસાઇઝલી બધું જ લખેલું હોય. જિલ્લો કયો છે? સુરેન્દ્રનગર. તાલુકો દસાડા. મોજે સડલા. સર્વે નંબરની જમીન છે 59. સત્તા પ્રકાર જૂની શરત. હવે એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે કે વોટ ઇઝ જૂની શરત? જૂની શરત અને નવી શરત એ આખો એક બહુ ડિબેટેબલ અને બહુ જ બ્યુટીફુલ ડિબેટનો મુદ્દો છે અને બહુ જ ઘણું એની ઉપર આપણે રિસર્ચ કરી અને ડીપમાં જઈ શકીએ છીએ, પણ અત્યારે નથી જતા. જમીનનો ઉપયોગ શું છે? તો એ છે ખેતી લાયક ઉપયોગ. એટલે અહીંયા આગળ ઓલરેડી ખેતી થઈ જાય છે. નીચે જુઓ, મેં સર્કલ કર્યું છે જરાયત. જરાયત એટલે કે એ જમીનમાં હજી ખેતી થઈ શકે એમ છે. હવે ટુ હુમ ડઝ ધેટ લેન્ડ બિલોંગ? રાઈટ સાઈડ તમે જોશો, રાઈટ સાઈડના બ્લોકમાં તો છે કાંતિજી ગાંડાજી. એની અત્યારે આ લાઈન છે હાલ, એટ પ્રેઝન્ટ ઓલ્સો. અને એની ઉપર જે આપણો મેપ આપ્યો છે રાઈટ સાઈડ ખૂણામાં ઉપર, તો એ સર્વે નંબર 59 એવું લખેલું છે, સર્વે નંબર 59 એવું લખેલું છે. એટલે આખું આ મેપ, પહેલા આવા મેપ નહોતા આવતા. આ 12 ઉતારામાં પહેલા આવા મેપ નહોતા આવતા. રિસેન્ટલી થોડા 10 વર્ષથી, 6-8 વર્ષથી આ બધા મેપ આપણને મેપિંગ થઈ ગયું છે આખું સેટેલાઇટથી. એટલે ઓન એવરી 7/12 ઉતારો યુ વિલ ફાઇન્ડ ધીસ. સો ધીસ ઇઝ બેઝિકલી 7/12 ઉતારો. અહીંયા આગળ જગ્યાએ ઉતારામાં અહીંયા રાઈટ સાઈડ જ્યાં આગળ કાંતિજી ગાંડાજી લખ્યું છે ત્યાં આગળ ઓનરનું નામ હશે. ડાબી બાજુ જોઈએ તો કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? હેક્ટર આરે ચોરસ મીટર, એટલે કે હેક્ટર 0, આરે 64, ચોરસ મીટર એટલે 29. એટલે કે 6429 ચોરસ મીટરની આ જમીન છે. આટલી મોટી જમીન છે. અને નીચે છે બીજા હક્કો અને ઓજાની વિગતો. એઝ આઈ સેડ, ત્યાં કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય અત્યારે એટ પ્રેઝન્ટ આ કાંતિજી ગાંડાજી ઇઝ ઓનર, પણ એમાં કોઈ બીજા હક લાગુ પડે. બીજા હક્કો એટલે કે અમારી ગાંધાજી એક્સપાયર્ડ, તો એના એર્સ જેટલા બી છે, એના વાઇફ છે, એના છોકરા છોકરીઓ છે, એને ઇક્વલી જે જાય જમીન, એની આ વિગતો છે. તો એ બીજા હક્કો માં આખી પડી જાય કે ભાઈ આમાં હવે કોના કોના હક્કો લાગુ પડવાના છે. અને બોજાની વિગતો, બોજો એટલે કે ઇન્કમ્બરન્સ ક્લિયર, એઝ આઈ સેડ. એટલે જો આ પેલું પ્રીમિયમ ઓફકોર્સ ના ભર્યું હોય, અથવા પછી એ લોકોએ આપણે ગ્રામ પંચાયતનો વેરો ના ભર્યો હોય, તો પછી આ બોજો ચડતો જાય. તો ઇન ઓર્ડર ટુ રેગ્યુલરાઇઝ ધ થિંગ્સ, યુ હેવ ટુ રેગ્યુલરલી પે ધ આપણે શું કહેવાય, વેરા આપણે ભરતા રહેવા જોઈએ. હવે આ એક બીજું તમને ખ્યાલ આવ્યો છે કે કાંતિજી ગાંડાજીની બાજુમાં કાઉન્ટ્સમાં બ્રેકેટમાં 2452 એવું લખેલું છે. એન્ટ્રી છે આવી રીતે હોય. આ જૂની સ્કેન કરેલી એ લોકોની ફોર્મ 6 ની એન્ટ્રી છે. અધરવાઇઝ જો આપણે જોવા જઈએ ને હાલ, તો આ એટલી જર્જરિત હાલતમાં હોય છે કે આપણને ખબર બી ના પડે કે એકચ્યુઅલી આમાં શું લખ્યું છે. એટલે સ્કેન કરેલું છે એટલે પ્રોપરલી આપણને દેખાય.
એમાં લખ્યું છે કે મોજે સડલા ગામે નવી માપણી મુજબ તૈયાર કરવામાં આવેલા એ વખતે અને વિગતે આ નોંધ કરવામાં આવી, એટલે ખાતેદારનું નામ આમાં એડ થયું છે. એટલે આ જે ખાતેદારનું નામ એડ થયું એ આ નોંધથી એડ થયું છે. એટલે આ છે બેઝિકલી ફોર્મ 6 ની એન્ટ્રી. પછી ગામ નમૂનો નંબર 6, આ પેલી જે એન્ટ્રી હતી પ્રીવિયસલી એ સેમ પણ આ નવી રીતે કરેલી છે. એટલે કે આ હવેથી જ્યારે કમ્પ્યુટરાઇઝેશન થયું 2009 પછી આખું, એના પછી થયેલી આ એન્ટ્રી છે. એટલે આજે 245 એન્ટ્રી મેં કીધી હતી, વાત કરી હતી કાંતિજી ગાંડાજી કે રીતે ઓનર બન્યા, એ આમાં એન્ટ્રી છે. તો કે ખેતીની જમીનનું રજીસ્ટર દસ્તાવેજથી વેચાણ બાજુમાં બતાવેલ સર્વે નંબર વાળી જમીન ક્ષેત્રફળ 100 સર્વે નંબર છે સડલા દસાડા સુરેન્દ્રનગર ખાતે કબજેદાર એના ખાતા નંબર રતિલાલભાઈ તલશીભાઈ હરિજનના ચાલે છે. જે જમીન તેમણે 7/2017 ના રોજ સર્વે નંબર 100 થી માર્કેટ વેલ્યુ 100 ની અવેજ રકમ 100 માં વેચાણ આપેલ છે. મોજે સડલા તાલુકો દસાડા જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર ખાતા નંબર 100 હવે કાંતિજી ગાંડાજી થી ખેતીની જમીન ધારણ કરે છે. રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ રવેદના આધારે વેચાણ આપનારનું નામ કરી વેચાણ લેનારનું નામ દાખલ કરવાની આ નોંધ છે. તો બેઝિકલી આવી રીતે એન્ટ્રી પડે. whosoever is selling the land અને whosoever is purchasing the land, કયા દસ્તાવેજથી કેટલી અવેજી રકમ, કઈ જમીન, એનું આખું ક્ષેત્રફળ, કુલ ક્ષેત્રફળ, સર્વે નંબર, એનું પ્રિસાઇઝ એન્ટ્રી એ અહીંયા આગળથી આપણને પડે. Now we move forward towards title investigation. આપણો એક સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ટાઇટલ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો. So as I said કે ભાઈ આમાં nobody can transfer better title than he holds, right? હવે આપણને ખ્યાલ છે કે સેલ is defined under section 54 of Transfer of Property Act, which is the most important thing to understand. What is the property? Section 2 માં property is also defined, land is also defined, and second is Bombay Stamp Act. First most important thing is Transfer of Property Act and second is Bombay Stamp Act. આ બે વસ્તુ આપણને ખ્યાલ આવી જ જોઈએ, કારણ કે સેલ અને ટ્રાન્સફર is not the same thing. Transfer can be by means of sale, transfer can be by way of mortgage, lease, gift, will, and will is as per the Succession Act, which is defined under section 2H of Succession Act. So સેલ છે, મોર્ગેજ છે, લીઝ છે, ગિફ્ટ છે, આજે ટ્રાન્સફર થવાની છે પ્રોપર્ટી બાય વે ઓફ સેલ, તો એમાં બોમ્બે સ્ટેમ્પ એક્ટ કેમ ઇન્વોલ્વ છે? કારણ કે એમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી નક્કી કરે છે કે ફોર અ વેલિડ ટ્રાન્સફર how much stamp duty you are supposed to pay. For lease, how much stamp duty we are supposed to pay. સેલમાં as I said કે 4.9 plus 1% તમારી આખી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી થાય of the value of total દસ્તાવેજમાં જે વેલ્યુ લખી હોય પ્રોપર્ટીની એના 4.9% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે પ્લસ 1% એનું રજિસ્ટ્રેશન ચાર્જ લાગે સેલ વખતે. In case of a single lady who is purchasing the property by way of sale, તો એમને 1% જે રજિસ્ટ્રેશન ફી છે એમાં માફી મળે છે. એટલે એમણે ખાલી 4.9%ની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાની, રજિસ્ટ્રેશન ફી નહીં ભરવાની. ઇફ ધ બાયર ઇઝ લેડી અથવા બે લેડીઝના નામ છે એઝ અ પરચેસર, તો પહેલું નામ હોય ને સેકન્ડ નામ એના હસબન્ડનું કે એના ફાધરનું કે એના સનનું હોય તો એ 1%ની સ્ટેમ્પ રજિસ્ટ્રેશન ફી તો તમારે ભરવી જ પડે. સેકન્ડ ઇઝ મોર્ગેજ. મોર્ગેજ ક્રિએટ કરવા માટે તમારે 0.35% ઓફ ટોટલ વેલ્યુ ઓફ મોર્ગેજ એ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરી અને એટલી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે. અને લીઝમાં પણ એઝ પર ધ સેલ જો 3 વર્ષથી વધારે અને 10 વર્ષથી ઓછી લીઝ ડીડ હોય તો એમાં પણ 4.9% પ્લસ 1%ની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે છે. So this is basically by means of transfer of property by means of sale, mortgage, lease, gift, will અને એ રીતે. Uh, So
Sorry, Dhruraj, I'm interpreting you in between the session, but we have 5 minutes left, or we want a Okay. meeting will be ended within 5 minutes. So everyone are requested if meeting end, so you Mm-hmm. can join immediately with the same ID and password. Okay, so we can continue with the session. Mm-hmm. Okay. All right. Thank you. Continue. So, so ઓફકોર્સ આમાં જે ઓનર છે એને પ્રોપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરેલી હશે, એને બીજી રિક્વાયરમેન્ટ બધી પૂરી કરી હશે, તો એની પાસે ગુડ ટાઇટલ આવવાનું છે. ગુડ ટાઇટલ એટલે કે એનું ટાઇટલ ક્લિયર આવવાનું છે. લેટ્સ અઝ્યુમ કે એક લેન્ડ છે, કોઈ જમીન છે, એમાં કોઈ ડેવલપરે સ્કીમ ઊભી કરી, એટલે કે રેસિડેન્શિયલ સ્કીમ એને ઊભી કરી. એને આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું હશે. હવે તો રેરા બી આપી ગયું છે. એ રેરામાં એને આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું હશે કે મારે આટલા આટલા ફ્લેટો બાંધવા છે, એમાં આટલા કોમર્શિયલ ફ્લેટ છે, પહેલોની બીજું માળ અને બાકી બધા ઉપરના રેસિડેન્શિયલ હશે. હવે એણે બધાને ઓફર કરી, રેરામાં બી રજીસ્ટ્રેશન કરાવડાવી દીધું, હોર્ડિંગ બધા મૂકવાના ચાલુ કરી દીધા. સોરી. સો એણે પછી હોર્ડિંગ્સ બધે મૂકવાના ચાલુ કરી દીધા અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. પણ એક વસ્તુ પછી આપણને ખબર પડે પેપર જોતા જોતા કે ભાઈ આમાં એણે જે સ્ટેમ્પ આજે ડીડ થી આ જે લેન્ડ ખરીદી જેની ઉપર એ આખી સ્કીમ ઊભું કરવાનો છે, તો એ તો એને અપ્રોપ્રિએટ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તો ભરી જ નથી. એણે અંડર વેલ્યુડ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરેલી છે. એટલે કે એક્સ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એમાં આવતી હોય પણ એને ભરી જ નથી, એટલી ઓછી ભરી છે. તો એ દસ્તાવેજ એકચ્યુઅલી વેલિડ દસ્તાવેજ ગણાય જ નહીં, પહેલી વસ્તુ તો એ. અને એ માણસ પાસે જે બિલ્ડર છે જેણે લેન્ડ ખરીદી જે માણસ પાસેથી, એ બિલ્ડર પાસે ક્લિયર ટાઇટલ ના આપે, ઇવન ઇફ ધ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઇઝ અંડર વેલ્યુડ, એની પાસે ક્લિયર ટાઇટલ આવે જ નહીં. પછી એ ભલે ને રેરામાં સર્ટિફિકેટ લઈ લીધું હોય, એને પછી એની બાકી પેઢી ઊભી કરી દીધી હોય, એડવર્ટીઝમેન્ટ ચાલુ કરી દીધું હોય, અને બાનાખતથી એ બધાને બાના લઈ લઈને એને રજીસ્ટર્ડ બાનાખત બી કરાવડાવતો હોય અને પૈસા એક્સેપ્ટ કરતો હોય બધા પાસેથી. પણ પછી જ્યારે ઇફ somebody comes to know while perusing the entire file કે ભાઈ if the builder is himself is not holding the good title in the land upon which the property is going to be constructed, the particular shop owner, the particular residential unit holder, 2 BHK or 3 BHK flat, whatever he is building, that individual flat owner or commercial property owner cannot have a good title in this case. So basically, from whom you are purchasing your property, that seller has to have a good title, and that person who has purchased that particular property from someone else, he also has to have a good title. એટલે ગુડ ટાઇટલ એટલે કે શું, તો કે બધા સ્ટેટના બધા નોર્મ્સની આપણે કમ્પ્લાયન્સ કરેલું છે. એવરી સ્ટેટ નોર્મ્સ આર કમ્પ્લાઇડ so far as stamp duty is concerned, registration process is concerned, taking all other non-agricultural land permission from the collector is concerned, paying every vero, every sort of clearance of every sort of lien, every sort of charges of the state government. આટલી બધી પરમિશન્સ તમે નહીં લીધી હોય, now we are also required to obtain the certificate from environment clearance department. જો એરપોર્ટની વિસિનિટીની આસપાસ હશે જો તમારી સ્કીમ, then you have to take airport authority નું NOC, no objection certificate, that is also required. Fire safety certificate you are supposed to have before construction in order to ensure that there is enough space to escape in case of fire, so that fire department gives you that. These are all the compliances.